अच्छा एक मिनट अच्छा इत्थे की चीज लगी ही दराड़ हथ परा करो वो बड़ा डूंगा फाटे मारे एक मिनट दसियो थले करो अच्छा अच्छा मारे मोडिया लक चुरी धड़ल्ला ही चढ़ गया उठना पिया नसना पिया अच्छा पता ही नहीं लगा यकदम जस के आम चल पी होंगी है ना जी 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 फिर दौड़ी पै गई थे कोई आऊ नस गया कोई नस गया आगे दरिया से कट्ठे हुए फिर पे हिंदू के उन्हें कतलाम की अच्छा मुसलमान मारे ऐसे बच्चे चाव फुट के थले पुलवा डोली अद्धा टोटा उधर नेजा करना थले अद्धा टोटा उधर अद्धा उधर जो भी रखना हाँ जी चूल्हे रह गई तवे रोटियां रह गई ठीक 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 छड़ के दौड़ ले जान बचाने ते किन्ने भैन भरा सारे खैर खरीत नाल इधर आ गए आए तो सही पर मर के बिल्कुल ठीक ते तुहाडी उम्र 12-11 साल सी ते 12 साल वार करन वाले नूं तरस नहीं आया तुसी की ओनू तरस आए के बच्चे उन्हें कतलाम कीते हिंदुओं ने तेन दसा नहीं जैसे चलना करा दरिया लभदा है तो कंधे का नहीं वगदा है काठा मारदा ठीक ठीक गां पैर तक फिर बारिश भी दस दिन उन्होंने दिनों बारिश भी बेबार गां पैर तक नदी न करे रुड़ जाना मौत अगे भी नजर सी आंदी ते पीछे भी चली थी दुबली से मौत भी माई ने चुक चलना खून पूई देना चौथे दिन फिर थानेदार ने नगाए नहीं दो महीने गल भी रस्ते च लग गए 2 महीने खज्जल बिल्कुल कंपां च स्कूल है सी ते केड़े पिंड सी रौलपिंडी हैं रौलपिंडी साडे रौलपिंडी लागे ही रौलपिंडी रौलां दी अच्छा अच्छा ते बड़ी मशहूर सी अच्छा उत्थे हर तरीके का बंदा है उस पिंड दे विच रौलपिंडी ठीक उत्थे स्कूल भी ते बाबा जी नंबरदार किन्ने सा तुहाडे पिंड नंबरदार 2 ना याद नहीं ना एक गुजरा जो इलम दी अच्छा इलम दी नंबरदार सी गुजरां विचों ठीक है ते दूसरा अपना रिश्तेदार अच्छा अच्छा तुहाडे घरां विचों सन ठीक है ते दूसरा तीजियां जो एक अच्छा ओदा नाम अहमददीन जी अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी कहानी दे नाल एक नवी थां ते हाज़र अज दोस्तों सांझा पंजाब तुहानू तहसील बसरूर दा एक पिंड दुलम वाली उस पिंड दे विच लै के आया वे ते अज असीं तुहानू इस पिंड दे बारे जानकारी देंगे सन 47 तो पहले जिस तरह कि सानू एक मित्र ने दसिया कि सारा पिंड सिख कम्यूनिटी दा सी सिर्फ 2 तो 3 घर मुसलमानां दे सन बाकी सारा पिंड सिखां दा सी असीं कोशिश करने कि बजुर्ग सानू मिल जान ते की कुछ जानदे ने इस पिंड दे बारे ते उन्हां नाल असीं गलबात करने आ ते इह पिंड जी दुलम वाला बसरूर सिटी तो कोई 3-3.5 किलोमीटर ते फासले दा पिंड मौजूद है मैं तुहानू इहदा व्यू दिखा रहा अस्सलाम वालेकुम बाबा जी की हाल है थोड़ा उच्ची बोलना है धड़के नाल बाबा जी की नाम है अपना हमीद ते तुहाडे वालिद साहब दा नाम नवाब ते बाबे दा नाम की सी दादे दा उन्हां दा नाम दा नहीं पता अच्छा ते तुसी दसो इस वेले केड़े पिंड च बैठे हो दुलम वाले अच्छा जी बाजवे अपना अच्छा मतलब कागजी नाम ते तहसील बसरूर च आंदा ते जिला सियालकोट ठीक है
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 47 ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 18-20 ਸਾਲ ਹੈ ਸੀ? ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਘੱਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੂੰ ਹੀ ਸਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟ ਦੱਸੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲਾਮ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੌੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਮਾਈ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਪਿੰਡ ਧੂਪ ਜੀ ਹੈ। ਧੂਤ ਹੀ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਦਰੰਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਧੂਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦਰੰਗਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਦਰੰਗਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਡ ਏਡਾ ਹੀ ਸੀ। 100 ਘਰ ਆ। 100-125 ਘਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਤੇਲੀ ਤੇ ਗੁੱਜਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਥੋੜੇ ਸਨ? ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ? ਸਿੱਖ ਰਿਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੋ। ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂ ਜੋ ਇਲਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਲਮ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਜੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦੀਨ। ਅੱਛਾ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਘਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਰਕਬਾ ਜਿਆਦਾ ਲੱਭਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਗਦਾ ਸੀ? ਘਬਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਭ ਵੀ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਭ ਵੀ ਆ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ? ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਰੌਲਪਿੰਡੀ। ਹੈ ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਸਾਡਾ। ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਰੌਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਧੂਤ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਤਲਵੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਖਾ। ਅੱਛਾ ਦਬੂੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਬੂੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੌਲੇ ਜੀ 5-6 ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ? ਨਾਲ ਦੇ ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਲਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਰੌਲਪਿੰਡੀ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਕਤਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸੀ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ? ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ
मजदूरी करने से खाने, मतलब मजदूरी करनी उस वेले? मजदूरी कर। जी जी ठीक है ठीक है। बाकी वाही बीजी वाला कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। सही है। तो माल डंगर है सी? माल डंगर है 2 महीने। अच्छा। वो दुध बेच लेना, दिहाड़ी कर लेनी, मजदूरी डट के की है। ठीक है। हाँ? सही है। जमीन नहीं मरला नहीं हूं इथो लीए ना कि बस होनी जरा तो लाख रुपया मरले का मंग देना। अच्छा हुण असीं गल करने आ, तुहानू किन्ने दिन पहले पता चल गया सी कि सानू अपना घर बुआ छड्ड के जाना पैना? और धड़ल्ला ही चढ़ गया तो फुटना पिया, नसना पिया। अच्छा। पता ही नहीं लगा यकदम दस के आम चल भी होंगी है ना। जी जी जी। फिर दौड़ी पै गई थे, कोई आऊ नस गया, कहू नस गया, आगे दरिया से कट्ठे हुए, फिर पे हिंदू के तलाम की थी। अच्छा। मुसलमान मारे, ऐसे बच्चे टांग सुट के थले पुलवा दौड़ी, अद्धा टोटा उधर नेजा करना थले, अद्धा टोटा उधर अद्धा उधर, बड़े बंदे मारना। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀ ਉਹ? ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? 10 ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਲੈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਰ ਲੰਘੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਵੇਖੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ? ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਰਿਆ ਉਹ ਰਾਵੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾੜਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਮ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ। फिर चौड़ी और भागदा दरिया बेबा के माल के पीछे आ गए असी भाई फिर लोग चौके जाइया फिर इधर इकट्ठा लेंदा उड़ली पड़ली भाई हिंदुओं की कतलाम होने की उड़ली भाई जगो की करा। अच्छा। इस तरह टाली थी चढ़ के फिर ठाणेदार ने गोली चलाई। अच्छा। तो गोली उदो घट सी किसे किसे को होंदी पक्की रात, वो फिर जली हिंदुओं की छांट वो दौड़ गई। अच्छा। वो दौड़ गई, वो थानेदार ने ना सानू नगाया, वो थानेदार ने सानू नगाया बेड़ी। जी जी। फटर होए थे सारे जी। अच्छा अच्छा। उस थानेदार ने तुहाडे ते रहम कीता, मतलब तुहाडी मदद कीती? सारे मुसलमान। अच्छा। मामा आया वो ना गोली चलाਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ जी जी ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ जी ठीक। अच्छा। तुसी थोड़ी देर पहले मैनू अपने पिठ ते एक लगा बड़ा डूंगा फट वाया, फिर सिर ते लगा, ए तुहानू किथे लगे? उत्थे दरिया दे कंढे लगे। ठीक है। ते तुहाडी उम्र 12-11 साल सी? 12 साल। ते वार करन वाले नू तरस नहीं आया तुसी की ओनू? तरस आए के बच्चे हुए कतलाम कीते हिंदुओं ने, तैनू दस्या नहीं जदे चाल नाल दर्द करा। ठीक है। मैं ठीक बैठा कतलाम चंगी भली हुई। ठीक है ठीक है। किन्ने दिन लगे तुहानू उथों अपना घर छड्ड के इत्थे अपना दुलम वाली पिंड ते आन? 4 दिन लगे। सफर सारा पैदल ही कीता? चौथे दिन ही पाकिस्तान जाए। अच्छा। वो दरिया के कंढे रहे लोग चुप के सट्टा खा के, मई भी न छे, मई ने चुक चलना, खून पूई दे देना। चौथे दिन फिर थानेदार ने नगाए
ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਲੰਘਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੰਪਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਆਫਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੰਗਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ? ਖੂਨ ਤੇ ਸਿਮਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਤਕਲੀਫ ਚ ਮਾਈ ਸਾਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਾਉਣ ਆਇਆ ਦਰਿਆ ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ। ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਚ ਵੀ ਗਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਂਦੇ? ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਤਲਾਮ ਕਰਦੇ ਮਕਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਉਹ ਲੋਕ 100-200 ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਇਕੱਠਾ ਜਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਜਸਾ ਹਾਂ ਜਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੱਥਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਸਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਗਾਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੇਬਾਰ ਗਾਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਓਹੋ ਦੁਵੱਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਛਵੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਛੋਲੇ ਲੱਭ ਗਏ ਪੱਕਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਈ ਚਲ ਬਈ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖਾ ਚੱਬ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਢੇ ਜਰਾ ਪੰਚਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਨਾ ਫੇਵਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਨਸੀਬ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਫੇਵਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਕਈ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਵੀ ਬੇਬਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੇਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰੇ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕਤਲਾਮ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਸੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੋਂ ਬੇੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਲਾਹ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੰਗਲੀ ਹੈ ਨੰਗਲੀ ਦੁਆਬਾ ਜੱਸੜ ਸੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਨੂਰਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ? ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੁੰਬੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਧੋਣਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਪਸੂਰ। ਅੱਛਾ। ਕਰਮਾਉਣ ਦਾ ਪਿਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਠੀਕ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 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 ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੌਫ ਦਿੱਤੇ ਟੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਿਆ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੁਕੂਮਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਹਾਂ ਗਏ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਹੁਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਤੇ? ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਜੇ ਸਿਆਣਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜ ਨੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਥੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਲਦਾਂ ਜੀ 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 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਜਵਾਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਨਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜਲਦ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈ ਦਿੱਤੇ, ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੱਟੋ ਕੁੱਟਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ।